आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, वड्डी किरपा करे। अज दे पवित्र समा आप सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ आशीषां ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होवे। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी वड्डी किरपा साडे सारिਆਂ ਦੇ उत्ते बहाल कीती है, सानू संभालिया, सानू जिउंदे रखिया ते जिंदगी दे नाल नाल परमेश्वर ने साडीਆਂ लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरीआं कीता। इसलिए असीं उहदा धन्नवाद करते हैं, खास अज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी दया साडे सारिਆਂ ਦੇ उत्ते बहाल कीती है। परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। बहुत सारिया गवाहियां असीं सुनिया कि किस तरह परमेश्वर ने अपनी किरपा उन्हां जीवनां दे विच बहाल कीती है। जदों सानूं कोई मुश्किल आउंदी है उदों असीं प्रार्थना करते हैं, किरपा मंगते हैं, मदद मंगते हैं परमेश्वर कोलों, ते परमेश्वर अपनी किरपा साडे उत्ते बहाल करदा आ, सानू आई हुई मुसीबत दे विचों कढ लैंदा आ। क्योंकि उहदा पाक कलाम आ 91 जबूर उहदी जदों असीं 15 ऐत पढ़ते हैं, उत्थे बहुत सारे वादे आ कि जेकर मेरा उपासक मैनू पुकारे तो मैं उहदी आवाज़ भी सुनांगा, तो मैं उहनूं उत्तर भी देवांगा, तो मैं उहनूं छडावांगा भी, तो मैं उहनूं जिहड़ा घाटा पै गया वो भी पूरा करांगा। हालेलुया। ये 91 जबूर उहदी 15 ऐत दे विच सिर्फ पुकारन दे द्वारा, जिवें भजन भी गा रहे सी कि मैं पुकारदा तां परमेश्वर की करदा मेरी सुनदा आ। हालेलुया, हालेलुया। उत्थे 4 गल्लां लिखियां आ। असीं एक काम करदे हां, परमेश्वर बदले च सानू 4 तरीके नाल आशीष दिंदा। पहली गल उत्तर दिंदा, दूजी गल वो नेड़े आउंदा आ, तीजी गल वो छडाउंदा आ, ते चौथी गल जिहड़ा सानू घाटा पै गया हुंदा परमेश्वर वो साडे घाटे नूं भी पूरा करदा है। हालेलुया। पर साडे लई परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवाही 2 तरीके नाल काम करदी है। पहली गल, साडी गवाही दे विच परमेश्वर दी महिमा हुंदी है। असी अपनी गवाही इसलिए दिंदे हां कि खुदा नूं असी की दईए, बोलीए परमेश्वर नूं की दईए। दूसरी गल, गवाही दे विच संगत लई नसीहत हुंदी है। दूसरी गल, गवाही दे विच संगत लई की हुंदी है। कई बारी असी गवाही दिंदे हां पर जिहड़ी नसीहत वाली गल वा, जिहदे करके परमेश्वर ने सानू किसी मुसीबत च पाया, जिहदे करके असी किसी मुसीबत च डिग पए हां, उहदे नाल संगत नूं नसीहत मिलनी आ। कई बारी असी वो गल नूं लुको लैंदे हां, पर्दे च रखदे हां। गवाही देण वालियां दे लई जरूरी आ भी अपनी गवाही दे द्वारा परमेश्वर की महिमा भी करन, ते जिहड़ी कलीसिया दे लई नसीहत है, सिक्ख्या आ, वो भी जरूर देण। भाई अंबगढ़ तो महेंद्रपाल उन्होंने कई बार अपनी गवाही पेश की कि मैं संगत तो 6 साल दूर रहा ते मैनू लखां दा घाटा पै गया। मेरे परिवार दे विच बीमारियां आ गई, आफतां आ गई। उन्हें ये खड़ के नसीहत वाली कि रब दे बंदियां नूं, रब दी हजूरी नूं छड्डण दे नाल साडी जिंदगी च आफतां मुसीबतां आउंदियां आ। कई बारी असी उन्नी गल ही पेश करते हैं, हाँ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी च आ काम कर दिता, पर जिहड़ी नसीहत है, आफत क्यों आई, मुसीबत क्यों आई, दुख क्यों आया, वो कई बारी असी लुको लैंदे हां। गवाही उही आ जिहड़ी निरोल गवाही होवे। गवाही उही आ जिहदे विच खुदा दी महिमा होवे ते सुणन वालियां नूं भी नसीहत मिले, सुणन वालियां नूं भी सिक्ख्या मिले। साडे सगवाल तो भाई आए ने, खड़े होए सी पहलां भी, मैं चाहुंदा हुण भी खड़े हो जाओ। पिछले दिनों के विच असीं गवाही दित्ती, इन्हां दे माता जी भी ने, किसी कारण करके घर च छोटी मोटी गल हुई, इन्हां दी वाइफ चली गई, इन्हां दी माता ने बड़ियां दुआवां कीतियां, दुआवां दा रिजल्ट ये निकलिया कि वह फैमिली च वापस आ गए।
थोड़े क दिन ये प्रेमी संगत च आउंदा रहा, उस तो बाद संगत छड्डती। हुण पुछ के देख लो भी किन्ने चिर बाद आए। हाँ जी, हाँ जी, लो जी। तो जदों वो परिवार चला गया सी, मुड़ के आ गया, उदों मेरा ख्याल 4 हफ्ते लगातार ही आए, महीने बाद आए ने। हॉस्पिटल किन्ने चिर रहे हुण? मतलब जे बैठ जाओ, जे संगत तो दूर रहने आ फिर समस्या जड़ियाँ खड़ियाँ रहिंदियां, फिर परेशानियां खड़ियाँ रहिंदियां। जेड़ा बंदा रब दे घर नूं पहल दिंदा आ, वो घाटियां तो, मुसीबतां तो, हॉस्पिटलों तो, बीमारियां तो, आफतां तो बचिया रहिंदा है। जदों जज दे अगे गवाही दिती जाती है ना, जज तय तक जाता। एवं नहीं भी वो जज के मूहरे खड़े होकर गवाही देती तो जज कहे जी ओके जी लो। जदों असीं खुदा दे विच हो के गवाही दिंदे हैं ना, गवाही की तह तक जाइए तो जिहड़ियां अपनियां कमियां जां त्रुटियां जां लापरवाहियां आ, उहनूं भी संगत दे अगे रखिए वे आ मुसीबत, आ दुख, आ आफत आया इसलिए सी कि मैं परमेश्वर की हजूरी नूं छड्डिया, मैं संगत नूं छड्डिया, मैं संगत तो दूर चला गया। वो तुहाडी गवाही जिहड़ी आ 100% रिजल्ट लैके आऊगी। तुहाडी जिंदगी च भी एक निर्णय होगा, तुहाडी जिंदगी च भी एक निर्णय होगा कि मैं खुदा की हजूरी नूं छड्डना। हालेलुया। इस करके गवाही दे विच 2 खास गल्लां आ। पहली गल परमेश्वर नूं महिमा आ, ते दूसरी गल कलीसिया दे लई नसीहत है। जे साडी गवाही च नसीहत है नहीं गी तो साडी गवाही अधूरी है। परमेश्वर नूं महिमा भी देनी आ ते अपने लिए नसीहत भी लैनी आ, ते कलीसिया दे लिए भी नसीहत देनी आ भी आ प्रॉब्लम आई इस करके सी, आ समस्या आई इस करके सी। मैं परमेश्वर की हजूरी तो लापरवाह होया, मैं परमेश्वर की हजूरी तो दूर गया, जिहदे करके मैनू समस्या ते हालातां दा सामना करना। हालेलुया। गवाही देने वाले दे अगे जरूरी आ कि गवाही नूं खुल के पेश किया जाए। खुदा नूं महिमा भी दिओ तां जिहड़ी त्रुटि ऊणताई साडे अंदर सीगी उहनूं भी परमेश्वर दे अगे भी रखो ते कलीसिया दे अगे भी रखो, ताकि कलीसिया नूं भी नसीहत आवे कि जे असीं खुदा की हजूरी तो भजदे हां ते परमेश्वर घुमा घमू के सानू फिर उत्थे लै। यूनाह नबी की तरह यूनाह नबी ने भजना चाहया पर परमेश्वर उस तो काम लेना चाहता सी। काम लैण तो पहला उहदा सुधार करना, शांति, आनंद, खुशी परमेश्वर की हजूरी च है, परमेश्वर के घर दे विच है। इसलिए हर एक बलीवर दे लई जरूरी आ तुसी अपना काम छड्ड दिओ, थोड़े समय लई संडे के दिन के लिए रिश्तेदारां कोल ना जाओ, संडे के दिन होर कोई काम ना करो। जिन्हें जिंदगी दित्ती आ, जिहड़ा तुहाडे कदमां नूं मुबारक करदा, जिहड़ा तुहानूं आफतां मुसीबतां चों कढदा आ, पहल के आधार ते ये समा जिहड़ा परमेश्वर की हजूरी च बतीत करो ते परमेश्वर तुहानूं दुनिया लई बरकत का कारण बनावेगा, संसार लई बरकत का कारण बनावेगा। तुहाडी गवाही अधूरी नहीं होवेगी, बल्कि तुहाडी गवाही हज़ारां लखां ते करोड़ां लई बरकत का कारण। तुहाडी गवाही दिनों दिन बढ़ती चले जाऊगी, तुहाडा विश्वास दिनों दिन बढ़ता चले जाऊगा, तुहाडी नेड़ता परमेश्वर नाल दिनों दिन बढ़ती चले जाऊगी। जिद्दां तुसीं वफादार रहोगे उद्दां ही परमेश्वर अपनी वफादारी तुहाडे ते रोजाना प्रगट करूगा, और रोज़ तुहाडे नाल चलूगा, और रोज़ तुहानूं गाइड करूगा, और रोज़ तुहाडा भार चकूगा, और रोज़ तुहाडे रास्ते दीयां रुकावटां दूर करूगा, जदों तुसीं रोज़ अपनी जिंदगी च उहनूं पहल दिओगे। इसलिए गवाही भी दिओ ते नाल नाल जिहड़ियां लापरवाहियां त्रुटियां उन्हां नूं भी जरूर अपने जीवन च भी समझो ते कलीसिया दे अगे भी रखो,
ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਆਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਵੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਰਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ, ਤਰਸ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ ਬਕਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆ ਦੀ, ਰਹਿਮ ਦੀ, ਤਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਕਦਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਮਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਮਗਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ, 4 ਅਧਿਆਏ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਮਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨੀਨਵਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਸੁਆਹ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤ ਰਖਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਕੈਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਤੇ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਰੋ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਫਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ,
ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ क्षमा ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਧਾਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈਬਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਉਹ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਹੌਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਬੁਰਜ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਕਿਲੇ ਏਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ।
ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਫਾਟਕ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਚ ਆਇਆ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਓਨਲੀ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਧਰਮੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੁਕ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਛੁਪਿਆ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੀਏ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੌਣ? ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਲੀਵਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ। ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਧਰਮੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਧਰਮੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੇ, ਪੱਕੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆਇਆ,
ਇਹ ਸੁਰਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਾੜਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕੋਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੀ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੀ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਯੋ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਤਪਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਿੰਨ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। 6 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, 9 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 9 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਹੀ ਬਣ ਸੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਤ, ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਿਸ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਪਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਣਾ। ਆ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵੰਡ ਵਡਾਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 14 ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੋਤ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ। ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਸਾਗ ਪੱਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। मूसा कहता मैनू दस मैं की आखांगा। सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने आख्या तू आखी मैं जो हाँ सो मैं, जो मैं कहता हाँ ओही बन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई भैनों साडे लई नाम की महत्ता नूं जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पहला सैमुअल 17 अध्याय उहदी 45 आयत पढ़िए। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। पहला सैमुअल 17 ਦੇ 45 आयत, ओनली 45 सिर्फ। पर दाऊद ने फिलिस्ती ਨੂੰ ਆਖਿਆ, दाऊद ने फिलिस्ती ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਵਰਸ਼ਾ ਤੇ ਢਾਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਨੇ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ ਢਾਲ ਵਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੌਣੇ 10 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ 'ਚ ਗੋਲਿਆਥ ਫਲਿਸਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪੌਣੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਗੋਲਿਆਥ ਫਲਿਸਤੀ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਾਰ ਯੋਧਾ, ਸੂਰਮਾ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਜੜੀ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚਰਵਾਹਾ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਪੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਵਰਸ਼ਾ, ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਟਾਨ ਵਰਗਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੌਣੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਗੋਲਿਆਥ ਫਲਿਸਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਤਲਵਾਰ, ਵਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇਸ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਗੋਪੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਪੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਲਿਆਥ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਵਰਲਡ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੋਲਿਆਥ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਚਟਾਨ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੋਪੀਆ ਆ। ਗੋਪੀਏ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਗੋਪੀਏ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ 100% ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਆਫਤ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਰਗੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ
हो गया। हालेलुया। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਰਗੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਐਤ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। और किसी दुए तो मुक्ति नहीं, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, क्यों जो आकाश दे हेठा ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। और किसी दुए तो मुक्ति नहीं, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, क्यों जो आकाश दे हेठा ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਓਨਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਉਤਲਿਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ, ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ, ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਚਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਰੁੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 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 ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫਲਿਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीजस 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 जीजस। यहोवा तेरी आशीष, यहोवा तेरी आशीष, यहोवा तेरी आशीष, यहोवा तेरी आशीष, तेरी आशीष, तेरी आशीष, तेरी आशीष, तेरी आशीष।